Good morning, students. Welcome to your social science class. See, in the previous class, we discussed about lithosphere. In that, we discussed about the three layers of the earth, that is crust, mantle, and core. See, today we are going to discuss about rocks. See, rocks are the solid forms of things we are going to get on the surface of the earth, especially in the crust. And the rocks are going to be created from the various natural process. So based on the natural process, we are going to divide three types of rocks, and we are going to be get the three types of rocks, that is igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Okay? So rocks are the solid inorganic substance which we are going to get on the surface of the earth, especially in the crust. And the rocks are going to be formed by the various natural process, and based on the natural process we are going to divide the rocks into three types, that is igneous rocks, sedimentary, and metamorphic. Okay, let's we discuss one by one. So first we will discuss igneous rocks. See, igneous means it is nothing but igneous means agni or fire. With the help of fire we are going to get the rocks, and that rocks are going to be called as a igneous rocks. Especially in Sanskrit it is called as a agni. And igneous rocks are those which have been formed by the cooling of molten matter of the earth. And when we are going to get some lava, when it is going to be cool, after that we are going to get a igneous rocks. ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅದು ಕೂಲ್ ಆದಾಗ ಏನು ರಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನಾವು igneous rocks ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. And in igneous rocks we are going to get two types, say intrusives and extrusives. So intrusives ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ. So what are the molded forms, or what are the magma which is not going to be out of the earth, or it can't reach the surface of the earth and it is going to be modified in the inside of the earth, those are called as a intrusive rocks. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ igneous rocks ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಸಿವ್. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆನೇ ಅವು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗೋದು. ಸೊ ಏನದು ಮೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದು ಭೂಮಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಲೇ ಅದು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿವ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೊಯರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ cool. After that they are going to form as a rocks. Those are called as a extractive rocks. See, the rocks formed by the solidifications of magma above the earth surface, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. and those are called as a extractive rocks. and for example when they become cool, ಅದೇನು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಗ್ಮಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೂಲ್ ಆದಾಗ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದು ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ರಾಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದು ಬಾಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಂಡೆಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ igneous rocks means they are called as a fire rocks. ಅಂದರೆ when the magma that is come out from the earth and they become cool, then they change its structure and they become as a rocks. ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಆದಾಗ ಅವು ರಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು igneous rocks ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆನೇ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಿನ್ನ ಒಳಗಡೆನೇ ಅವು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್, ಏರ್ ಆರ್ some other agents. They are going to be modified or they are going to be change its structures. Basically they are all igneous rocks. Basically ಅವೆಲ್ಲ igneous rocks. by the agents of water or glaciers
or some air or other things, they are going to be change their structure or they may change their places. They are going to be cut down and they move towards and they deposit in somewhere. Those are called as a secondary rocks. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಗ್ನೋಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸೇ ಮೂಲ. ಒಂದು ಮೂಲ ಕಲ್ಲಿದೆ ಇಗ್ನೋಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸರಿಸ್ ಐಸಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರಿಂದ ಅವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಹರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಾಕ್ಸ್ and that secondary rocks is also called as aquaceous rocks. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ನಾವು ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು aquaceous rocks ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, sedimentary rocks are called as a secondary rocks because they are originally igneous rocks. By the agent of water, air or glaciers, they are going to be change their structure and also they change the places. So in sedimentary rocks we are going to get three types. Mechanically means rocks built up by the fragments of pre-existing rocks which have been produced by the process of weathering and erosion. So weatherinದಾಗಿ ಅಥವಾ ಎರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೀರು ಹೋಗುವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಏನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಮರಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. Because of evaporation they are going to be change their structure and they become somewhat. So for example rock salt and gypsum. So ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಕೆಮಿಕಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಾಕ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಪ್ಸಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೀ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಲೇಕ್ ಸಮ್ ಮರೈನ್ಸ್ the things that is the remains of the organisms. ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳು, ಅವನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರೈನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಡ ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೆಲ್ಸ್, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತು ಅದರ ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ sedimentary rocks. Those are also called as a secondary rocks because basically they are the igneous rocks by the agent of air, water or the glaciers. They are going to be change their structure and they change their places. That's why they are called as a secondary rocks and also aquaceous rocks. ಮಳೆ ನೀರಿಂದಾಗಿ ಗ್ಲಾಸಿಯಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ನಾವು aquaceous rocks ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In that we are having three: mechanically and also chemically and organism. Okay, so next one, metamorphic rocks. Third one is metamorphic rocks. See, especially we are going to get metamorphic rocks are those which are formed by the process of metamorphism or alteration of pre-existing. Alteration ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಒಂಥರ, ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕೆಮಿಕಲಿ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ತನ್ನ ಇದನ್ನು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆನೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಟಫೋರಿಟಿಸಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್, ಆದರೆ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಟಫರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟಫರಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಥ ರಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಸ್ ಎ ಜಿನಿಯಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, and limestone that is changed as a marble, and graphite it is going to be changed as a diamond. So metaphoric means it is going to be changed the form of the original thing, maybe physically or chemically. The things are going to be changed its form. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗು ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗು ಬದಲಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಟಫೋರಿಸಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ rocks. Okay, so rocks, in that rocks we are going to get three types: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic. And igneous we are going to get intrusive and extrusive, and secondary rocks, in secondary rocks we are going to get three types: mechanically changing forms, and chemically, and organisms, and metamorphisms. Okay, so next we will discuss forces of the earth, internal forces and external forces. Okay, so take the points, make a note and read in your home. So in the next class we will discuss forces of our earth. Okay, thank you.